सूर्योदय होईनाही। मोर निद्राभंग होला एक सुमधुर कंठर काकळीरे। कर्ण डेरी शुणिली। मोर शयन गृहर द्वारदेशरे मधु वर्षुची। कृष्ण कृष्ण किए जपुची एते प्रत्युषर। मन को स्थिर करी एकाग्र चित्तरे बुझिबाकु चेष्टा कली। काहार ए सुमधुर कृष्ण नाम भजन। कृष्ण 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 मोर हृदय द्वार रे प्रतिध्वनित हेउछि कृष्ण नाम। ए स्वर मो हृदय भितर भासी आसुछि ना मो रुद्धद्वार सेपटे केही कृष्ण नाम जपुछि। हुए तो दुईटा जाक सत्य। कान डेरिले शुभुछि मो हृदय भितर कृष्ण नाम। पुणी द्वार सेपटे कहीं कृष्ण कृष्ण भजुछि। द्वार खोलिली। मो उआस बाहर लोहित रंग बुणी हो जाइछि। सबुदिन ठारु आजिर सूर्योदय स्वतंत्र। सेथिरे किछि विशेषत्व अछि। किंतु किए गाउथिला कृष्ण नाम। कृष्ण 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 सुमधुर स्वर भासी आसुछि रत्नपंजुरी भितर। मोर अति प्रिय सारी नीलमणि कृष्ण नाम जपुछि। काली रातिरे सखी नितंबिनी कृष्णंकर जन्म वृत्तांत, बाल्यकाଳରେ ତାଙ୍କର अलौकिक କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, कैशोରରେ ତାଙ୍କର गोपी प्रेम, राधा मानभंजन, पुणी ଯୌବନରେ रुक्मिणी हरण इत्यादि सबु कथा बखाणुथिला। कृष्णंकर जेते दुर्गुण सखी बखाणुथिला तांक प्रति सेते बेसी मोर श्रद्धा बढ़ुथिला। भाबुथिली 12 वर्ष बयसरे जे गोकुଳରେ समस्तंकर प्रिय होई परिथिले से जदि गोपी रंजन होइथांदी क्षति कौन? गोपी माने कौन गोकुलवासींक ठारु भिन्न? जदिबा रुक्मिणी सत्यभामांक व्यतीत द्वारिकारे तांकर आहुरी सहस्र पत्नी अछंती, से तो केवल धर्म रक्षा पाई, नारीर मर्यादा रक्षा पाई। जेउ कृष्ण नीलकांत मणि ठारु अधिक उज्ज्वल से केबे कलुषित होई न पारंती। जेउ कृष्ण विश्वरंजन से कृष्ण मनोरंजन हेले क्षति कौन? सारी नीलमणि काली रातिरे नितंबिनी सह मोर समस्त कथोपकथन शुणी कृष्ण नाम भजन आरंभ करि देइछि। सते जेमिति से कृष्णांतरर स्वर को निज काकळीरे प्रतिध्वनित ही करुछि। रत्नपंजुरी खोली नीलमणि को टिके आदर कली। ता कंठस्वर ठारु मो कंठ को अधिक कोमल करी डाकिली नीलमणि। से डाकिला कृष्ण कृष्ण। मो पुणी मिठा स्वर डाकिली नीलमणि कृष्ण कृष्ण। नीलमणि कृष्ण कृष्ण। मु ताकू जेते थर आदर करी डाकुथाए से सेते थर कृष्ण नाम रे ही जवाब देउथाए। सते जेमिति नीलमणि प्रति मो स्नेहर उपयुक्त प्रतिदान हेउछि तार कृष्ण नाम जप। कारण कृष्ण नाम ही आज मते सबुठु बेसी आनंदित दिए। से कथा नीलमणि भी जानिला केमिति। मु कृत्रिम रोष प्रकाश करी कहिली नीलमणि बंद कर। से मते खतेई हेला भली कहिला कृष्ण कृष्ण। उफ बंद कर नीलमणि कृष्ण कृष्ण। नीलमणि नीलमणि कृष्ण कृष्ण। उफ नीलमणि मते पागल करदेबु ना कौन? खिली खिली हस पछरु शुभुछि। नीलमणि भी हसुछि कळकळ नादरे। सखी नितंबिनी परे हाजर। मोर उन्मुक्त कबरी को सजाड़ी नेउ नेउ से कहिला सकाळु कृष्ण नाम जप कलणी? सारा दिनटा पुणी पड़िछि जे। मु चमकी चाहिली। चिड़ी उठी उत्तर देली मु नुहे, मोर ए प्राणर नीलमणि सकाळु कृष्ण कृष्ण बोली पानी पिउनी। मु ताकू बारण करुथिली। नितंबिनी नितम दोहलाई मो सामना को चली आसिला। मोर चिबुक धरी हलाई दे कहिला हाँ गो तुम प्राणर नीलमणि तो हेउछन्ति कृष्ण। कृष्ण जीए नीलमणि सीए। कृष्ण को अति आदर रे डका जाए नीलमणि। तमे तो उठिया मात्रे नीलमणि हुरी पकाइछ। मु जीभ कामुड़ी पकाइली। लज्जारे कहिली छी मु कि एते कथा जाने? मो शारीर नाम तो नीलमणि। मु आ कोन करिबि जे? शारीर नाम तमे तो देइथिल जेमा देई। नितंबिनी आखि नचाई कहिला। मु हारी जाई कहिली हाँ मु तार नाम देइथिली, किंतु काहेकि जे एते नाम भितरु नीलमणि नामटी मते भल लागिला मु जानिनी। जेउ दिन मो शारीर नामकरण उत्सव हैला से दिन राजकवि एते गुड़ाए नाम तो तालिका करी आनिथिले। एही नामटी मो कान को एते मधुर सुभिला काहेकि मु बुझी पारुनी। सेमिति हुए गो जेमा, न हेले एते नाम थाउ थाउ तमर नाम कृष्णा होइथांदा काहेकि? हेले तम गଳାରେ नीलमणि डाकटी एते मधुर जे। नितंबिनी को चुप कराई दे कहिली सते कि आज नुआ करी शुणिलु? प्रतिदिन सारी को आदर रे केते थर मु नीलमणि नीलमणि डाके, तू कौन हिसाब रखिनु? नितंबिनी मुह सुखाई कहिला तम कंठरे नीलमणि डाक मो पाई नुआ नुहे, किंतु अतिथि भवन जो परम अतिथि विश्राम करुछंती तांक पई तो नुआ। किंतु जेमा अतिथिंक निद्रारे व्याघात आनिबा तो आदौ उचित नुहे। मु विचलित होई कहिली काहा कथा कहूछु? मु काहेकि काहार निद्रारे व्याघात आनिबि? नितंबिनी आखिरे दुष्टामीर कटाक्ष आनी कहिला तमर आह्लाद भरा नीलमणि डाक सांगकु तम नीलमणिर मधुर कृष्ण नाम अतिथि भवन एमिति गुंजरी उठिला जे बिचरा असल नीलमणि फुलर सुगंधरे मधुक पथहरा ହେଲା भଳି बातुल प्राय हेउछन्ति। मु बुझिपारु नाही एमिति आदर रे हृदयर सबु ममता निगाड़ी
କିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି? ସତେ ମୋ ଜେମା, ତମର ସ୍ୱର ଆଉ ନୀଳମଣିର ସ୍ୱର ଦୂରରୁ ଜମା ବାରି ହେଉନି। ମୁଁ ଆସୁଥିଲି, କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ କାହାର ଏ ସ୍ୱର? ମୁଁ କହିଲି ଜେମାଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଶୁଭୁଛି। କୃଷ୍ଣ ହସିଦେଲେ। ସତେ ମୋ ଜେମା, ସେ ହସ ଟିକକ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଦମ୍ଭିକା ନାରୀ ଭଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ? ତମେ ତ ଦେଖିଛ, ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଝାଉଁଳି ଗଲି। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ? ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲି, ମୁଁ ଯେ ମୋର ଶାରୀକୁ ଡାକୁଥିଲି ସେଇ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଲୁନି କାହିଁକି? ନିତମ୍ବିନୀ ମୃଦୁ ହସି କହିଲା, ମୋତେ ସେ ଯେତିକି ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ସେତିକି ଦେଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରେ ପଡ଼ି ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ମୋର କେମିତି ସାହସ ହେବ? ମୁଁ ଆସ୍ତେ ପଚାରିଲି, କୃଷ୍ଣ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଲେ? ନିତମ୍ବିନୀ କହିଲା, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମ ଜେମା କ'ଣ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନି ସେ ନୀଳମଣି ଭଜୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଟିକେ ବି ଆଳସ୍ୟର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର। ମୁଁ ଉପର ମୁହଁରେ ନିତମ୍ବିନୀକୁ ଚିଡ଼ିଲେ ବି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନର ମାୟା ନିବିଡ଼ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ମୋତେ ବିଚିତ୍ର ପୁଲକରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଥାଏ। ନିତମ୍ବିନୀ ମୋତେ ହଲାଇ ଦେଇ କହିଲା, କଥା ସରି ନାହିଁ, ଏତିକି ବେଳୁ ଚେତା ହରାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥା ହେଲି। ନିତମ୍ବିନୀ ଓଠ ଚିପି ହସୁ ହସୁ କହିଲା, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମ ଜେମା ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ସୁଖୀ ହେଲି। ତାଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବ। ମୁଁ ଲାଜରେ ମରିଯାଇ ଭାବିଲି, ଛି ଛି, ଏ ନୀଳମଣି ଶାରୀ ମୋତେ ଆଜି କି ପ୍ରମାଦରେ ନ ପକାଇଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖାଇବି? ରାଗରେ ରତ୍ନପଞ୍ଜୁରୀ ଖୋଲିଦେଲି। ନୀଳମଣିକୁ ଉଡ଼ାଇଦେଲି ବାହାରକୁ। କହିଲି, ଯା ବାହାରି ଯା, ଏଥର ତୁ ମୁକ୍ତ, ମୁଁ ବି। ନୀଳମଣି ଘୁରି ଘୁରି ଉଡ଼ିଲା ମୋ ଅଗଣାରେ। କେତେଥର ନୀଳମଣିକି ଏମିତି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଘୁରି ଘୁରି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି ମୋ ପଛେ ପଛେ। ପୁଣି ଆପେ ଆସି ରତ୍ନପଞ୍ଜୁରୀ ମଣ୍ଡନ କରିଛି। ଭାବିଲି ଏଥର ବି ସେମିତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ନୀଳମଣି କିଛି ସମୟ ପରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ନୀଳ ଆକାଶରେ ମିଶିଗଲା ବିନ୍ଦୁଟିଏ ହୋଇ। ଭାବିଲି ନୀଳମଣି କ'ଣ ମୋର କୃତ୍ରିମ ରୋଷକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ମୋତେ ଦଗା ଦେଇ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲା। ନୀଳମଣି ବିନା ମୋର ଦିନ କଟିବ କେମିତି? କିଏ ମୋତେ ମୋ ମନ କଥା ଶୁଣାଇବ? ନିତମ୍ବିନୀ ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୁଝିପାରି ବୋଧ ଦେଲା। କହିଲା, ଜେମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ନୀଳମଣି ଯାହାର ନାମ ସେ କେବେ ଦଗା ଦିଏ ନାହିଁ। ନୀଳମଣି ତୁମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ନଚେତ୍ କେଉଁଠି ଅବା ସାଥୀର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି। ସାଥୀ ମିଳିଗଲେ ରତ୍ନପଞ୍ଜୁରୀର ମୋହ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ସାଥୀର ଭାବନାରେ ରତ୍ନପଲଙ୍କରେ ବି ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଜେମା, ତମେ ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନାହ ପରା? ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ଗତ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ଭାସୁଛି। ସୁନିଦ୍ରା ନହେଲେ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ନା କ'ଣ? ନିତମ୍ବିନୀ ପଣତ କାନି କାମୁଡ଼ି ଦୁଷ୍ଟ ବାଳିକା ଭଳି ହସିଲା। ନିତମ୍ବିନୀ ଚତୁରୀ, କଥାକୁ କୋଉଠୁ ନେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚାଇ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାର ଚତୁର କୌତୁକକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ ନ କରି ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ନୀଳମଣିର ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ନୀଳମଣି କାହୁଁ ଉଡ଼ି ଆସି ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସିଲା। ଥଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଥାଏ। ମୋ କବରୀରେ ତାକୁ ଖୋସିଦେଲା। ମୋ କାନ ପାଖରେ ଗାଇଲା, କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣା। ନିତମ୍ବିନୀ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଚାହିଁଥାଏ ମୋ କବରୀକୁ। ଏଥିରେ ବିସ୍ମିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୋ ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୀଳମଣିର ଏ ତ କିଛି ନୂଆ କାଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ସବୁଥର ପଶି ଫୁଲ କେଣ୍ଡାଇ ଚଞ୍ଚୁଟେ ଧରି ଉଡ଼ି ଆସେ, ଆଉ ମୋ ଗଭାରେ ଖୋସିଦିଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ତ ସେ ମୋତେ କୃଷ୍ଣା ଡାକେ ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ ଡାକେ ଜେମା। ସବୁଥର ମୋ କାନ ପାଖରେ ସେ କହେ, ଜେମା ଜେମା ଜେମା, ରାଗିଛ ରାଗିଛ ରାଗିଛ। ନିତମ୍ବିନୀ ଏମିତି ଦୋହରେଇ ମୋତେ ପଚାରେ। ନୀଳମଣି ତାରିଠୁ ଶିଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କୃଷ୍ଣା ଡାକ ଶିଖିଲା କେଉଁଠୁ? ମୁଁ ନୀଳମଣିକୁ ଧରିଲି। ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ନିତମ୍ବିନୀ କହିଲା, ଜେମା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାଣ୍ଡ ଦେଖିଲ ତ? କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ନୀଳମଣିକୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜନ ଶିଖାଇଲେ। କେମିତି? ତମେ ଏଣେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛ, ସେ ତେଣେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନୀଳମଣି ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣା କହୁଛି। ମୁଁ ନିତମ୍ବିନୀର ଆଗଚଲା କଥା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼େ। ଆଜି ବି ଚିଡ଼ିଗଲି। କହିଲି, ନୀଳମଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ? ଏଇ ତମ ଗଭୀର ଅଗୁରୁଚନ୍ଦନ ସୁରଭିତ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଏତିକି କହି ନିତମ୍ବିନୀ ମୋ ଗଭାରୁ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକାଟି କାଢ଼ି ଆଣିଲା। ମୋ ନାକ ପାଖରେ ହଲାଇ ଦେଇ ମୋ ଗଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇଁ ଦେଲା। କହିଲା, ଏଥର ବୁଝିଲ ତ? ମୁଁ ପୁଲକିତା ବିସ୍ମିତା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆମ ପୋଷା ମୟୂରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରି ନୁହେଁ। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନୀଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶର ମେଘ ପରି ଘନ, ସୁନ୍ଦର, ବିସ୍ତୃତ। ଅଗୁରୁଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେହରୁ? କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ତେବେ ମୋ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଏ? ଦ୍ୱାରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ସତ୍ୟଭାମା, ରୁକ୍ମିଣୀ, ଆହୁରି କେତେ କିଏ। ମୁଁ ଛାର ଶ୍ୟାମାଙ୍ଗିନୀ କୃଷ୍ଣା। ମୋତେ କାହିଁକି ସେ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପିତା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି। ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ଝୁରିବେ? ଦେବତାର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଫୁଲ ଚଢ଼ା ହୁଏ।
ଦେବତା କ'ଣ ତାର ହିସାବ ରଖନ୍ତି? ଗଳାରେ ଫୁଲ ହିଁ ଦେବତାଙ୍କର ଶୋଭା ବଢ଼ାଏ। ତାରି ସୁର ବି ସେ ଆଘ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ପାଦ ଚଲା ଫୁଲ ତ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟୁଥାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଛି। ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକା ଫେରିଯିବେ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଛି ବାଛି ବଗିଚାର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ତୋଳି ମାଳା ତିଆରି କଲି। ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲଜ୍ଜା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପିତା ବିରକ୍ତ ହେବେ ମୁଁ ଜାଣେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ରୂପଭେଷ ମୋ ମନକୁ ପାଉନଥାଏ। ଯାହାର ପାଦ ଦୁଇଟି ଏତେ ମନଲୋଭା, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି କେତେ କମନୀୟ ହୋଇନଥିବ? ସେ କମନୀୟ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ମୋ ରୂପକୁ, ମୋ ବେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ? ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବଦଳାଉଥାଏ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ଖୋଲୁଥାଏ। କିଛି ମନକୁ ଯାଉନଥାଏ। ଭାବିଲି, ଏପରି କମନୀୟ ଆଖି ଦୁଇଟିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋର ଜନ୍ମ, ତେବେ ମୋର ରୂପକୁ ବିଧାତା ଆହୁରି ରମଣୀୟ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନିଜ ରୂପଭେକ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଶେଷକୁ ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ପକାଇଲି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜରିକାମର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲି ମୋର ସବୁଦିନିଆ ଶୁଭ୍ର ବସନଟି ପିନ୍ଧିଲି। ନିରସ୍ତ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲି ପଲଙ୍କରେ। କହିଲି, ନିତମ୍ବିନୀ ସଖୀ, କେଉଁ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ବାଟ ବତାଇ ଦିଅ। ନିତମ୍ବିନୀ ମୋର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲା। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଯେ ମା, ତମେ ତ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦରୀ। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ପୃଥିବୀର ସୁନ୍ଦରତମ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନୀଳିମ ଆକାଶ, ତମେ ହେବ ସେ ନୀଳିମାର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନକାରିଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ମେଘଖଣ୍ଡ। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ନୀଳ ସରସିର ଜଳ, ତୁମେ ହେବ ତା ବୁକୁରେ ନୀଳ ଇନ୍ଦିବର। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ପୃଥିବୀ, ତୁମେ ହେବ ପୃଥିବୀ ବୁକୁରେ ତରଙ୍ଗିତ ନୀଳ ଶୈଳଶ୍ରେଣୀ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ଶାନ୍ତ ସୁନୀଳ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ତମେ ହେବ ତା ବୁକୁରେ କୋମଳ ଶୈବାଳିନୀ। କିଏ କାହାଠାରୁ ଉଣା ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଶୋଭା ବଢ଼ାଏ। ତମେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଠିକ୍ ସେମିତି। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ସଖୀ ନିତମ୍ବିନୀର ଚାଟୁବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏତିକି ବେଳେ ଶଙ୍ଖନାଦ ହେଲା। ନୀଳାଞ୍ଜନା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ମହାରାଜ ବୈଠକ ଗୃହରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକା ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଭରଣା। ରୌପ୍ୟ ଜରିଦିଆ ଶୁଭ୍ର ବସନ ପାଲଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଳ ନାହିଁ। ସେମିତି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ସିକ୍ତ କେଶରେ କବରୀ ସାଜିବାର ଅବସର ନାହିଁ। ଉନ୍ମୁକ୍ତ କେଶ ନିତମ୍ବ ଛୁଇଁ ଅଯତ୍ନରେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ନିତମ୍ବିନୀ ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲା, ବିଧାତା ଯାହାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଣି କରିଛି, ତାର ଅଳଙ୍କାର ବସନଭୂଷଣର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ସତେ ଯେ ମା, ତମର ଏ ପୂଜାରିଣୀ ବେଶ ଭାରି ମନଲୋଭା। ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭ କୃଷ୍ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦ୍ୱାରିକା ଫେରିବେ ତ? ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ। ପିତା କାଳେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ। ନିତମ୍ବିନୀ ସହ ବୈଠକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋ ନିଜର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଦେଖୁଥାଏ। ଆଖି ତୋଳି କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ହେଉନଥାଏ। ତାଙ୍କ ମନଲୋଭା ରୂପର ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରିଲେ ପୁଣି କି ଅପଦସ୍ଥ ହେବି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧୁର ସମ୍ଭାଷଣ କରି କହିଲେ, ଦେବୀ କୃଷ୍ଣା, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟନାଶନ ହେବ ଏବଂ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ତମେ ଶକ୍ତିମୟୀ ନାରୀ, ପୁଣି ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତା। ଧର୍ମରକ୍ଷା ଏବଂ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପଣ କରିଛି। ତମେ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର। ପିତା ଆଗ୍ରହରେ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ କେବଳ ମୁଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। କୃଷ୍ଣାର ନାମକରଣ ସମୟରୁ ହିଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତା। ହେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନତମୁଖ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୀଳକମଳର ପାଦ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ହଜାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସେହି ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେଲେ। ଶାନ୍ତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ଦେବୀ କୃଷ୍ଣା ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ହିଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତମ ପୁରୁଷ। କାହାରି ପାଦ ତଳେ ଉପଯାଚିକା ଭାବେ କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅପମାନ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତମ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଯେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ, ସେହି କେବଳ କୃଷ୍ଣାଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ପିତା ବ୍ୟାକୁଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ହୋଇପାରେ? କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଠି ମନୋନ୍ମତ୍ତ ପୁରୁଷ, ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂବର ଅଯଥା ଆୟୋଜନ କାହିଁକି? ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ୱୟଂବରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଣି ନେବାର ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଅଛି। ସେ ଶକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅଛି।
ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂବର ବ୍ୟତିରେକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। ଏତିକି କହି କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦ ମଧୁର ଠାଣିରେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ହସ ଯେକୌଣସି ତରୁଣୀର ହୃଦୟକୁ ମନ୍ଥନ କରି ସେଥିରେ ସଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ଅମୃତକୁ ଲୁଟି ନେବା ପାଇଁ ଯେପରି ଅଭିପ୍ରେତ। ସଖୀ ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥାଏ ମୋ ହାତରେ ଥିବା ବନମାଳଟିକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହୁଁଥାଏ, ଅଥଚ ପାରୁନଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ବିବଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପିତା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେ କିଏ, କ'ଣ ତାର ପରିଚୟ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯିଏ ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା କୃଷ୍ଣର ଯୋଗ୍ୟ? କୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳାରେ କହିଲେ, ହରି ହର ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତି ନେଇ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ପିଉସୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ସାନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋର ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପିତୃବଂଶ ଏକ। ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ମୋରି କଳା ନେଇ ଜନ୍ମ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜା ଯଜାତିଙ୍କ ଔରସରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯଦୁଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷ। ଯଜାତିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟା ପତ୍ନୀ ଦୈତ୍ୟରାଜ ବୃଷପର୍ବାଙ୍କର କନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୁ। ସେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ। ହେ ରାଜା, ଅର୍ଜୁନର ବୀରତ୍ୱ ତୁମକୁ ଅବିଦିତ ନୁହେଁ। ସେ ଥାଉ ଥାଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷ ମୁଁ ହୋଇ ନପାରେ। ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ମୋ ସାନ ଭାଇ ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ସଖା। ଆମର ଶରୀର ମାତ୍ର ଭିନ୍ନ, ଆତ୍ମା ଅଭିନ୍ନ। ଅର୍ଜୁନ ପରି ତ୍ରିଭୁବନ ବୀରପୁରୁଷକୁ ଜାମାତା ରୂପରେ ପାଇଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ ଏବଂ ତମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପିତା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଲେ। ଯେଉଁ ବୀରପୁରୁଷ ଦିନେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଦେଶରେ ପିତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ହେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଜାମାତା। ତାଙ୍କରି ବାହୁବଳରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜାମାତା ହସ୍ତେ ନିଜ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ। ଯେଉଁ ବୀରପୁରୁଷକୁ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଏତେ ଗର୍ବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ହେବେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ଜାମାତା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ଗର୍ବରେ ମସ୍ତକ ଉନ୍ନତ କରି ସେ ଠିଆ ହେବେ। କହିବେ, ଦ୍ରୋଣ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋରି ଜାମାତା ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର କରି ଗଢ଼ୁଥିଲୁ। ତୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ର ଯେ ମୋର ଜାମାତା ହେବ, ଏକଥା ଜାଣିଲେ ତୁ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଜାମାତା ତତେ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ତୁ ଚିରଦିନ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପିତାଙ୍କର ଭାବନା ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳି ଉଠୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅର୍ଜୁନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜାମାତା ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାମାତା ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତି କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯେଉଁ ବନମାଳଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଦେବି ବୋଲି ସକାଳୁ ବସି ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ଗୁନ୍ଥିଥିଲି, ତାକୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହା ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ମୋର ନିଜର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଶା ନାହିଁ, ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ହୋମରୁ ସମ୍ଭୂତା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ମୋର ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଏବଂ ମରଣ ଆଉ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ। ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ରହିବି, କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ମୋର ସମ୍ବଳ। ମୋର ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତିତ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କୃଷ୍ଣ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦେବୀ ଦ୍ରୌପଦୀ, ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁନାଶନ ପାଇଁ ତୁମର ଜନ୍ମ। କେବଳ ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଏ ପୃଥିବୀର ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ତମେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛ। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତମର କାମନା, ବାସନା, ମନ, ହୃଦୟ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାରକୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅ। ମହତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ମହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲି ଏବଂ ମନେ ମନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୋର କର୍ମ ଯଦି ମୋର ନୁହେଁ, ମୋର କର୍ମଫଳ ବି ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମହତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ତାକୁ ହିଁ ମାନିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଛାର ମାନବୀ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହକୁ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ସେ ଶକ୍ତି ଯଦି ତମେ ନ ଦେବ, ମୁଁ କେମିତି ମାନବୀରୁ ଦେବୀ ହେବି? ବନମାଳା ସହ ଆଖିର ଲୋତକକୁ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଳାରେ ନୁହେଁ, ପାଦପଦ୍ମରେ ଅଞ୍ଜଳି ଢାଳିଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୋର ତାରୁଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମୋର ଶୈଶବ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ନଥିଲା। ତରୁଣ ଦେହ ନେଇ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ଶୈଶବର କୋମଳ ନିଷ୍ପାପ ଅଜ୍ଞାନତା
ଯେ ଏତେ ସୁଖକର ତା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଜ୍ଞାନର ପାରାବାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ସଲିଳ କଣାଟିଏ ହେଇ ଝରିଯିବାରେ ଜୀବନର ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେ ନିହିତ ତା ଅନୁଭବ କରି ମୁଁ ପରମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲି। ମୋର ଚାରା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ। ଯେଉଁ ଖେଳଣାଟି ମୋ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କର୍ତ୍ତା ଧରାଇ ଦେବେ ମୁଁ ଖେଳିବି, ଖୁସି ହେବି, ବଞ୍ଚିବି। ମୋ ଖେଳଣା କିଏ ହେବ, କାହିଁକି ହେବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ମୁଁ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମୋ ହୃଦୟ ନିକଟରେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଚିରଦିନ ପ୍ରେମ ପାଗଳ, ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ। ସଖା ଅର୍ଜୁନ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧିଛି ସେଥିରେ ଦୟାକରି ଭାଗ ବସାଇବ ନାହିଁ। ବରଂ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତି ତମ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଭାଗିଦାର ହେବାର ହକଦାର। ଅର୍ଜୁନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତି ଜୟ ପରାଜୟରେ ମୁଁ ଅଂଶୀଦାର। ଅର୍ଜୁନ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରେ। ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ବିନା ଅର୍ଜୁନ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଏ ନାହିଁ, ତାର ସୁଗନ୍ଧ କେବଳ ଆଘ୍ରାଣ କରେ। ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାରବତା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତମେ ଅର୍ଜୁନର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହାତୀତ ତୁମର ସତ୍ତା ସହ ମୋର ଅଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ, ଏକଥା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଗଲି। ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହାତୀତ ସତ୍ତାଟି ନୀଳ ସୁନୀଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶିଖାଟିଏ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଅପର ଅଂଶଟି ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂବରା ଦ୍ରୌପଦୀର ଦେହ ହୋଇ ରହିଗଲା ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ଏଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ସତେ ଏଇ ମଣିଷର ମନ। କେତେ କଥା ବିସ୍ମରି ଯାଏ, ପୁଣି କେତେ କଥା ଅଲିଭା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ରଖେ ତା ଦେହରେ। ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ପିତା ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ସେ କେମିତି ଠିକ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି, ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ କୃଷ୍ଣ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ କେମିତି କୃଷ୍ଣାର ମନୋନୀତ ପୁରୁଷ ହୋଇପାରିବେ?